चल रही गुरबाणी शब्द की जो विचार है, जो गुरकिरपा द्वारा ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ रल मिल के करते हाँ, जिन्नी कि सोझी गुरबाणी बख्शदी है। ਅੱਜ ਦਾ जो ਸਾਹਿਬ ਦਾ फरमान है, जिसकी ਆਪਾਂ विचार करांगे गुरकिरपा द्वारा। पातशाह कहते असंख पापी पाप कर जाए। सो असंख्या ही पापी पाप करी जा रहे हैं। सो हुण पाप गुरबाणी किस नूं मनदी है, आपां उसकी विचार करांगे। ते कुछ जो संसार विच जो संसारी मत्तां हन, वो भी पाप नूं मनदियां हन, ਉਹਦੀ भी थोड़ी बहुती विचार करांगे। बाकी जिन्नी कुछ विचार तुहाडे कोल होवे वो भी तुसीं सांझी कर सकते हो, शायद वो सही होवे। सो सांखी पापी हन जो पाप करी जा रहे हैं। पाप की है गुरबाणी अनुसार, जिहड़ा मन है ये दो तरह सोचता है, ये अंदर दुविधा है, दो चित्ती है। जदों माया की सोच है तो पाप है, ते जे भाणे च चलण बारे सोचता है, उसदी रजा विच रहण बारे सोचता है, तो यह पुण्य है। सो अपनी सोच नाल बनाईयां मत्तां ने ज्ञान का गल वड़ दिता। जिहड़ियां अपनी मर्जी दीयां मत्तां बनाईयां संसारी धार्मिक लोकां ने, यही पाप है। जिन्हां मत्तां ने होर पाप प्रचारिया होया है, वो पाप नहीं। जिवें असीं कहने आ भी शरीर नाल जो भी हो गया ये पाप हो गया, जां शरीर नाल जो भी कीता है पुण्य हो गया। शरीर नाल जो कुछ भी हुंदा है ये तो उहदा भाणा है। असीं शरीर नाल कीता होया चंगा काम पुण्य मनदे हां ते माड़ा कीता होया पाप। असल विच ये संसारी किरिया है, एक काम है। जिवें पातशाह कहते हैं, हाथ पाँव से काम सब चीत निरंजन नाल। जिहड़ा चित्त निरंजन नाल लिखिया ना पातशाह ने, जे तां चित्त निरंजन दे नाल है फिर तां पुण्य है। जे चित्त निरंजन दे नाल नहीं, वो पाप है। शरीर करके तां काम होना ही होना है, वो करना ही पैना है। संसारी दृष्टिकोण तो जे असीं देखीए, कई चीज़ां साडी मत अनुसार वो पाप है, दूजी मत वाले उहनूं पुण्य मनदे। कई संसारी मत्तां जिन्हों पुण्य मनदियां ने असीं पाप मनदे हां, जिन्हों असीं पाप मनदे हां पुण्य मनदे। संसारी मत्तां दा जिहड़ा दारो मदार है वो है बाहरले शरीर ते खड़ा है, जिहड़ा निराकारी मत है वो आत्मा ते खड़ा है। ये दोने चीज़ां वक्खो वक्खरियां ने। ते शरीर नाल जो भी कुछ होंदा है, पातशाह कहंदे वो तो एक काम है, क्रिया हो रही है। फिर ये शरीर तो अगे जाना भी नहीं। जे असी ऐसे शरीर नाल ही सारा कुछ मनते हैं, फिर ये शरीर तो अगे जाता नहीं। इस नाल कीते हुए चंगे जां माड़े काम भी फिर इत्थे ही रह जाने हैं। चाहे शरीर नूं साड़ दिता जाए, चाहे दब दिता जाए, जां पानी च बहा दिता जाए, जां कोई होर क्रिया कीती जाए। फिर गुरबाणी किहड़े शरीर की गल करती है? जदों गुरबाणी ये गल आखदी है कि मन मेरे भूले कपट ना कीजै। हुण मन शरीर है, मन नूं आख्या भी तू भुल के भी कोई कपट ना कर। अंत नवेरा तेरे जी पैदी च, भी अंत नूं नवेरा तेरा होना है। मन गलत ना करे। हुण जे शरीर करके असी किसी नूं पानी की घुट पिलाउने, साडी पंजाबी भाषा जो हो गया सी जी पुण्य करता, पर मन दे अंदर उहदे लई नफरत है।
ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੰਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ, ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਈਰਖਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੌਂਕੜੀ ਬੈਠਾ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀਜੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ, ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਚਲੋ, ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ। ਵੇਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਹਮਰੇ ਵਸ ਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਸ ਕੀ ਹੈ? ਰਸਕ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਈ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਰਤਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਸ ਕੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਵਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਵਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡਾ ਵਸ ਹੈ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਚਲੇ ਚਲਾ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜੜ ਹੈ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰੇਆਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਪਾਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪਾਪ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਪਾਪ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਹੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁੰਨਣਾ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਕੇਸ ਮੁੰਨ ਲਏ, ਬਾਲ ਕੱਟ ਲਏ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਸੰਖ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ, ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਆ ਵੀ ਹੈਨ ਬਿਰਲੇ। ਉਹ ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਬਿਰਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਵੇਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨੀ ਜਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਝਗੜੇ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ।
ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਚਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਜਾਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਰੀ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਰੀ ਜਾਹੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜੇ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਛੋਟੀ ਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੰਨਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਦਾ, ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਚ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਸੀਹਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਸੱਚ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਊ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲੂਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਕੂੜ ਰਖੋਟਿਆ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੋਕ ਲਾਹਨਤ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵੀ ਵਰਤਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿਕਲਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੁਣਵੇਂ ਹੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ? 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ 5 ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਦ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੜੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਮਝ। ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ?
ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਜੱਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀ ਹੈ ਬਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ। ਕੋਈ ਬਿਰਲੀ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਐਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਧਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਿਰੋਲ ਧਰਮ ਹੈ, ਸੱਚ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਸੰਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਣੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਪਾਪੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਂਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਇਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਗੁਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।